വാക്യങ്ങൾ ചേർന്ന് വായിക്കാം. 21 വാക്യം. For I have kept the ways of the Lord. I have not done evil by turning from my God. I have been blameless before him and have kept myself from sin. To the faithful you show you are faithful. To the blameless you show yourself blameless. To the pure you show yourself pure, but to the crooked you show yourself shrewd. You save the humble, but bring low those whose eyes are haughty. You, O Lord, keep my lamp burning, my God turn. With your help I can advance against a troop. With my God I can scale a wall. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is flawless. He is a shield for all who take refuge in him. For who is God beside the Lord, and who is the rock except our God? It is God who arms me with strength and makes my way perfect. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to stand on the heights. He trains my hands for battle. My arms can bend a bow of bronze. You give me your shield of victory, and your right hand sustains me. You stood down to make me great. You broaden the path beneath me so that my angles do not turn. I pursued my enemies and overtook them. I did not turn back till they were destroyed. I crushed them so that they could not rise. They fell beneath my feet. ലാസ്റ്റ് വാക്യം നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാം. You You armed armed me me to with be with strength in the battle. You made me my adversaries bow to feet. You made my enemies turn their back in their feet, and I destroyed my foes. Praise the Lord. നമുക്കൊരു ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥയും പിതാവേ, വായിച്ച സങ്കീർത്തന കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നപ്പോൾ കർത്താവേ ദൈവമേ ഹാലലിയാസത്തോടെ അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാണമേ. വചനം വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് തരുമാറാണമേ. കർത്താവെ കേൾക്കുന്ന ജനത്തെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തണമേ. കർത്താവെ എല്ലാ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണേ. സമസ്തോപ്പൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടിക്കാൽ സ്വന്തം യേശുവിൻ നാമം തന്നെ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ്. Praise the Lord. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. എനിക്കറിയാം എന്നെക്കാട്ടിലും നന്നായിട്ട് വചനം ശുശ്രൂഷിക്കാനും സംസാരിക്കാനും കഴിവുള്ളവരാണ് എൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നത്. I know that the people who are sitting in front of me has much more wisdom to share from the word. എന്നാലും ദൈവം തന്ന അവസരത്തിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. But I thank God for giving me this opportunity. നമ്മളിന്നിവിടെ വായിച്ചത് 18-ാം സങ്കീർത്തനമാണല്ലോ. We read from Psalms 18 today. നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യങ്ങൾ 21 മുതൽ 40 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. We read from verse 21 to verse 40. ഇത് 2 ശമൂവേൽ 22-ാം അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് ഈ സങ്കീർത്തനം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. And we can see this in 2 Samuel as well. ഈ വായിച്ച വാചനങ്ങളെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ തിരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ 21 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ എപ്രകാരം നടന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു. The verses that we read today, we can divide it in 3 phases. From verse 21 till 24, we can see how David walked in the presence of God. വാക്യങ്ങൾ 25 മുതൽ 27 വരെ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയോട് എപ്രകാരം പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. And from verse 25 till 27, we can see how God reacts to a person. 28 മുതൽ 40 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ദാവീദ് ദൈവത്താൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടെ വർണ്ണിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. And from verse 28 till verse 40, we can see how David was shining in for the kingdom of God. അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, let's just read the first verse. For I have kept the ways of the Lord. I have not done evil by turning from my God. മലയാളത്തിലും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 21-ാമത്തെ. അവിടെ ദാവീദ് പറയുന്നത്, ഞാൻ യഹോവയുടെ വഴികളെ പ്രമാണിച്ചു, എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ദ്രോഹം ചെയ്തതുമില്ല. അതായത് ദാവീദ് പറയുന്നത്
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ പ്രമാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്ന ദോഷമാണെന്നാണ്, മീൻസ് ദൈവത്തോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണെന്നാണ് അവിടെ ദാവീദ് പറയുന്നത്. What David is saying there is, if we don't keep by the ways of the God, we are doing something against God. അടുത്ത വചനം, അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാൽ, All his laws are before me. I have not turned away from his decrees. അവിടെ ദാവീദ് പറയുകയാണ്, അവൻ്റെ വിധികളെയൊക്കെ എൻ്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിട്ടുമാറിയതുമില്ല എന്ന്. ദാവീദ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം 119:11 കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, And we can see that he is saying that he has kept all his laws in front of him. And the reason why he says this verse is in Psalms 119. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു, വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. And it says that when a man keeps the laws of the God in his heart, he can't do sin. നമ്മൾ വചനം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിവർത്തിക്കുകയും ആ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അത് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. And when we have the word of God in our hearts, and when we come to doing a sin, it will come up and we don't tend to do the sin. ദാവീദിനും പറയാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. ദാവീദ് യഹോവയുടെ വചനം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു, അത് നിമിത്തം അവൻ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ദൈവം അവനെ സഹായിച്ചു. And David is saying the same thing, that he has kept the laws of the God in his heart and he didn't turn away from the God. 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, and the next verse it says, I have been blameless before him and have kept myself from sin. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു എന്ന്. And we can see that he is blameless in the presence of God. നമ്മൾ ഈ തിരുവെഴുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്ന രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. And we can see two instances in the Bible where David was in the same situation. 1 ശമൂവേൽ 26-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഹക്കീല കുന്നുകളിൽ വെച്ചും 1 ശമൂവേൽ 24-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഏൻ ഗദി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചുമുണ്ടായ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഓർക്കാം. In 1 Samuel chapter 26 and 24, where we can see two instances. ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ സന്ദർഭം വരുന്നത് ശൗല് ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അവനെ പിന്തുടരുന്ന സമയത്തുണ്ടായ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണിത്. In these two instances we can see Saul has been pursuing David to try and kill him. ഈ കഥാ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കൂടുതലായിട്ട് വിവരിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഹക്കീല കുന്നുകളിൽ ഒരു സമയത്ത് ദാവീദും കൂട്ടരും ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ശൗലിനെ കൊല്ലുവാൻ ഒരു അവസരം ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്നു. And we can see, I'm not going much into the circumstances of this instance, but I'm going to give you a summary. When he was in the Mount Akila, Saul and his army was in there, and David had a chance to kill Saul. ഡേവിഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ അവനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് നല്ല അവസരമാണ്, അവനെ കൊന്നു കളയാനുള്ള അവസരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ദാവീദ് ദൈവത്തെ ഭയന്നതുകൊണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ടും അതിന് മുതിർന്നില്ല. And the friends of David, the advisors to David, said that this is the perfect opportunity to kill Saul and get the throne, but David said we can't do that because God is with him. ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഏൻഗദി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചും സംഭവിക്കുന്നത്. And it's the same situation happened in the desert of En-Gedi. ഈ സന്ദർഭത്തിലും ദാവീദും കൂട്ടരും ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുഹയിൽ അതറിയാതെ ശൗല് വന്നു പെടുകയും ആ അവസരത്തിൽ ശൗൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അഗ്രം മുറിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. In this situation, David and his men was hiding in a cave, and Saul accidentally been to the cave, and while Saul was sleeping, David had the perfect opportunity to kill him, but he went there, tore a piece of his cloth, and that shows he was blameless in there. ഈവൻ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അഗ്രം മുറിച്ചത് പോലും ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വ്യസനമായി തീർന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. And we can see that the instance where he had to tear a part of Saul's cloth has given him a heavy heart. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ശൗലിനെ ഉപദ്രവിക്കുവാനോ കൊല്ലാതെ ഇരുന്നത്? അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ടാണ്. Why did David didn't try to kill him is because Saul is a person who followed the laws of the God.
David is a person who followed the laws of the God. അതിന് തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം 105:15 ഒന്ന് വായിക്കാം. Let's read 105 verse 15. എന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ തൊടരുത്, എന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ അഭിഷിക്തനെ തുടരുത്, എൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർക്കൊരു ദോഷവും വരുത്തരുത് എന്ന്. It says, "Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm." ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ശൗലിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത്. And we can see that this is the reason why David didn't touch Saul in this matter. അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 25 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, When we come to the next phase in from verse 25 till 27, ദയാലുവോട് നീ ദയാലുവാകുന്നു, നിഷ്കളങ്കനോട് നീ നിഷ്കളങ്കൻ, നിർമ്മലനോട് നീ നിർമ്മലനാകുന്നു, വക്രനോട് നീ വക്രത കാണിക്കുന്നു. എളിയ ജനത്തെ നീ രക്ഷിക്കും, നിഗളിച്ചു നടക്കുന്നവരെ നീ താഴ്ത്തും. to the faithful you show yourself faithful, to the blameless you show yourself blameless, to the pure you show yourself pure, but to the crooked you show yourself shrewd. You save the humble, but bring low those whose eyes are haughty. ഈ വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ദൈവം എപ്രകാരമാണ് ഒരു വ്യക്തിയോട് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന്. And in these verses we can see how God reacts to a person. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7:12 കടന്നു വരുമ്പോൾ, When we see Matthew chapter 7 verse 12, യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യുവിൻ. ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും ഇതുതന്നെ പറയുന്നു. So in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the laws and the prophets. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു, ഒരുവൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് നാം അവനോട് ചെയ്യണമെന്നാണ്. And what it says in there, that what you want the other person to do it to you, you should do it to them. നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നതാണ് നാം കൊയ്യുന്നത്. What we sow is what we reap. ഗലാത്യ ലേഖനം 16:7 കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, When we go to Galatians chapter 6 verses 7. 6 verse 7, "Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows." വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പീൻ, ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ, മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും. അപ്പോൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 6:38 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ലൂക്കോസ് 6:38. Luke chapter 6 verse 38. കൊടുപ്പീൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അമർത്തി കുലുക്കി കവിയുന്ന ഒരു നല്ല അളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും. നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും. It says, "Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." അപ്പോൾ ലൂക്കോസ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും. What Luke is saying, that the way you measured something, it will be coming back at the same way. ഈ മർക്കോസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അളന്നു കിട്ടും, അധികമായും കിട്ടും. And in Mark's words, it says that you'll get what you measured with, and you'll get much more than that. നമ്മൾ ഒരുവൻ ഒരു ഗോതമ്പ് മണി വിതയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, If someone sows one seed of wheat, അത് കൊയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു മണിയായിട്ടല്ല വളരുന്നത്, അത് വർദ്ധിച്ചാണ് വരുന്നത്. and when he comes up for the harvest, he can see that it's not just one seed that he's going to harvest, it's much more than that. അപ്പം നമ്മൾ നന്മ വിതച്ചാലും തിന്മ വിതച്ചാലും അത് ഇരട്ടിയായി നമ്മളിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. And if we sow good, if we sow evil, it will come back to us in multiplied form. അതുകൊണ്ട് നന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതെ നന്മയ്ക്ക് പകരം നന്മ ചെയ്ത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറണം. Let's just not do evil, and let's just do good and get it back. വീണ്ടും സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനം 18:27 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. In Psalms chapter 18 verse 27, it says, എളിയ ജനത്തെ നീ രക്ഷിക്കും, നിഗളിച്ചു നടക്കുന്നവരെ നീ താഴ്ത്തും. You save the humble, but bring low those whose eyes are haughty. എളിയ ജനത്തെ നിഗളിച്ച് നടക്കുന്നവരെ നീ താഴ്ത്തും. അപ്പം ഇത് പശ്ചാത്തലമാക്കുന്ന 1 ശമൂവേൽ 16 നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദാവീദിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാവീദ് ഒരു സാധാരണക്കാരനൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു.
And when we go back to 1 Samuel chapter 16, we can see that David is the is the common man among his brothers. അവന് ആർക്കും വേണ്ടാതെ അവനെ കാട്ടിൽ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ആളയച്ച് അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്. No one really didn't wanted him in the family, and he was kept away in the wilderness with the sheep. But when the time came, he had to be called back to the house to get him anointed to be the king. അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എളിയ ജനത്തെ ആദരിക്കുന്ന കർത്താവെന്ന്. That's why David is saying there that you save the humble. 29 വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, When we come to verse 29, നിന്നാൽ ഞാൻ സൈന്യത്തിന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും, എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും. with your help I can advance against a troop. With my God I can scale a wall. 1 ശമൂവേൽ 17 അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദാവീദ് പടക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലുന്നത്. In 1 Samuel chapter 17, we can see David going against an army. ശക്തനായ ഗോലിയാത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആയുധമൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറും ഒരു കല്ലും ചവണയും കമ്പുമായിട്ട് അവൻ കടന്നു ചെന്ന് യഹോവയാൽ അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. And in there we can see when Goliath came against Israel, he went with 5 stones and a sling to go against the Goliath. സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ 35 വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. When we come to verse 35, it says, you രക്ഷ എന്ന പരിചയം നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു, നിന്റെ വലങ്കൈ എന്നെ താങ്ങി, നിന്റെ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കിയിരിക്കുന്നു. You give me your shield of victory, and your right hand sustains me. You stoop down to make me great. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കാൻ കഴിയും ഈ വചനത്തിൽ. And there's 2 things that we can take from this verse. ഒന്ന് രക്ഷ എന്ന പരിച, First one is the shield of victory. 2 വലങ്കൈ. The second one is the right hand. ഈ രണ്ടിനും ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I just want to finish with giving you one example each for those. ഈ പരിച എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രു നമ്മളെ യുദ്ധത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ശത്രുവിൻ്റെ ആക്രമണം തടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ പരിചയം എന്ന് പറയുന്നത്. And shield is something that we when a soldier goes into a war, and this is something that he defends when enemy attacks. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദാവീദ് ഇടയനായിരുന്ന ആടിനെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദാവീദിന് യുദ്ധത്തിനെ പറ്റിയോ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയോ ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. And we know that when David was in the wilderness, he was basically a shepherd, and he doesn't know how to go to a war, how to have strategy. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ദാവീദ് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്? And how did David do the wars when he became a king? കർത്താവായ യഹോവ അവന് പരിചയമായി കൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദാവീദിന് അവൻ്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനും അവൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ ആയുധങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷയാകുവാനും സാധിച്ചത്. And we know that he did all these things because God was the shield for him. സങ്കീർത്തനം 3:3 ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. In Psalms 3 verse 3 it says, but you are a shield around me, O Lord. You bestow glory on me. Lift up my head. അപ്പം ദാവീദ് പറയുന്നു, നീയോ എനിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പരിചയം. And he says, you are a shield around me. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോൾ കടന്നു വരും, ശത്രു നമ്മളെ എപ്പോൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയുന്നില്ല. Just like that in our lives, we don't know when the enemy is going to strike against us. പക്ഷേങ്കിൽ ദാവീദിനെ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഉറച്ച് നിഷ്കളങ്കനായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ പരിചയം എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. But if we are like David, who has the laws of God in front of him, and if you are blameless in the sight of God, God is going to come and be a shield for you. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് വലങ്കൈ. The second one is the right hand. കർത്താവിൻ്റെ വലങ്കൈയുടെ ശക്തിയെപ്പറ്റി നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്ക് ഉടനീളം വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. And in all the Bible portions that we read, we can see God's right hand being used. പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കാം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 14:15-16. Exodus chapter 14 verse 15 and 16. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water on, so that the Israelites can go
through the sea on dry ground. നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണിത്. And this is something that we are familiar with. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മോശ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ കടല് വിഭാഗ്യപ്പെട്ടു. And we can see that when Moses stretched the staff towards the water split. ശരിക്കും അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? മോശയുടെ കൈയുടെ ശക്തിയല്ല അവിടെ വെളിപ്പെട്ടത്. And we can see that it's not the power of his hand or the staff that was shown there. പിന്നെ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? നമ്മൾ യെശയ്യാ പ്രവചനം 63:12 കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം ലഭിക്കും. Isaiah തന്റെ മഹത്വമുള്ള ഭുജം മോശയുടെ വലങ്കൈ കൈക്കൽ ചെല്ലുവാനിടയാക്കി. തനിക്ക് ഒരു ശാശ്വത നാമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ മുൻപിൽ വെള്ളം വിഭാഗിക്കുകയും അവർ ഇടറാതെ വണ്ണം മരുഭൂമിയിൽ ഒരു കുതിരയെ പോലെ അവരെ ആഴങ്ങളിൽ കൂടി നടത്തുകയും ചെയ്തവനും. അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ വലങ്കൈ അല്ല അതിനു മുമ്പ് തന്റെ മഹത്വമുള്ള ഭുജം മോശയുടെ വലങ്കൈക്കൽ ചെല്ലുവാനിടയാക്കി. തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ഭുജം മോശയുടെ വലങ്കൈയിൽ വരുവാനിടയാക്കി. അല്ലാതെ മോശയുടെ കൈയുടെ ശക്തിയല്ല അവിടെ വെളിപ്പെട്ടത്. പക്ഷേങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലങ്കൈയുടെ ഭുജം മോശയുടെ കൈകളിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കടൽ അവിടെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടത്. And we can see in Isaiah chapter 63 verse 12, who sent his glorious arm of power to be at Moses' right hand, who divided the waters before them to gain for himself everlasting renown. We can see here that it's not Moses' hand or the power from the staff that worked there, but God's right hand worked there. പുറപ്പാട് പുസ്തകം വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ മോശ കർത്താവിനെ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് കൈ നീട്ടിയോ അവിടെയെല്ലാം വീര്യപ്രവൃത്തികൾ നടക്കുവാനിടയായി. And when we study the book of Exodus, we can see that whenever Moses obeyed the words of God and stretched his hand, there were miracles happening for Israel. മോശ ജലാശയത്തിന്മേലെ കൈ ഉയർത്തി അതെന്തായി മാറി? രക്തമായി മാറി. And when he stretched his arm over the waters, it turned into blood. അവൻ മൃഗങ്ങളുമേൽ കൈവച്ചു, അതിന് വ്യാധി ഉണ്ടായി. And when he stretched against the animals, they had disease. മോശ കൈ ഉയർത്തി പൊടിയെ അടിച്ചു, അത് പേനായി മാറി. And when he stretched his arms over the sand, it became lice. അങ്ങനെ പല അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് വലങ്കൈയുടെ വീര്യപ്രവൃത്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. And we can see a lot of examples where God's right hand had helped Moses attain miracles. ഈ കർത്താവിന്റെ വലങ്കൈയാണ് ദാവീദിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. This is the same right hand that has been protecting David in all these situations. നമ്മൾ ഈ സങ്കീർത്തനം 18 ഉടനീളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാവീദ് യഹോവയുടെ മുൻപ് നടന്നതും When we look at Psalms 18, we can see how David walked in the presence of God. യഹോവയുടെ വചനങ്ങളും അവന്റെ പ്രമാണങ്ങളും ആചരിച്ചതും പ്രമാണിച്ചതും. And we can see how he obeyed, he put the laws of the God before him. കർത്താവിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടന്നതും. And he walked how blamelessly in the sight of God. അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന് പരിചയം അവന്റെ വലങ്കൈ അവൻ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനിടയാക്കിയത്. And it's only because of that he got the shield of victory and the right hand who protected him against the enemy. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നാമും ദാവീദിനെ പോലെ കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ നിഷ്കളങ്കയിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് ഏത് പ്രതിസന്ധി കടന്നു വന്നാലും അതിൽ കർത്താവിൻ്റെ വലങ്കൈ നിങ്ങൾക്ക് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ പരിചയം നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പ്രൊട്ടക്ഷനായും ഇരിക്കും. Dear brothers and sisters, now that we have seen what David had done like in his life, we should have the same blameless life where we put the laws of God in front of you, and we will have the shield of victory when the enemy comes against you, and the right hand who will going to come and give you miracles in your life. അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർവഹിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. May God help us to sustain this and be lead a fruitful life in God's presence. Thank you.